Hi students, we are learning the chapter Chemical Thermodynamics. Myself Manik sir welcome you all in Ambition Academy. This is the third module and here I am going to explain you the state and state function, the concept of state and state function. Okay. First of all, see, thermodynamics is a macroscopic phenomenon. Macroscopic phenomenon. So let us learn what are the state variables. What is the state of the system in thermodynamics? So every system has certain thermodynamic properties. आपण types of systems बघितल्या. बरोबर, heterogeneous, homogeneous, closed system, open system, isolated system. बरोबर आहे. तर त्याचे काही व्हेरिएबल्स आहेत, काही प्रॉपर्टीज आहेत. प्रत्येक सिस्टमच्या काही प्रॉपर्टीज आहेत, काही व्हेरिएबल्स आहेत. So some properties or some variables, that is temperature, pressure and volume. These are also called as coordinates of the system. These are also called as coordinates of the system. आपण geometry शिकताना 3 dimensional geometry जेव्हा आपण बघतो तेव्हा म्हणतो आपण x coordinate, y coordinate, z coordinate, नाही का? तसं इथं सिस्टम शिकताना आपल्याला हे व्हेरिएबल्स कन्सिडर करायचे आहेत, ह्या प्रॉपर्टीज कन्सिडर करायच्या आहेत. म्हणून टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम यांना सिस्टम व्हेरिएबल्स असं सुद्धा म्हणलं जातं. आपण त्यांना सिस्टम कोऑर्डिनेट्स असं सुद्धा म्हणूया. Okay, so these properties are called state variables. Now, state of the system. So what do you mean by state of the system? See, the known set of state variables describe the condition of the system, and this condition is determined by specifying the values of the state variables. एक certain pressure value, temperature value, volume value, बरोबर आहे. हे आपल्याला त्या सिस्टमचे पर्टिक्युलर स्टेट सांगतं, एक पर्टिक्युलर स्टेट सांगतं. ठीक आहे. सो व्हॉट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम? अ नोन सेट ऑफ स्टेट व्हेरिएबल्स describe the condition of the system, and this condition is determined by specifying the value of the state variables. So this is called the state of the system. Now, change of state. Now, what is this change of state? So there are certain system variables. Say this is the initial state, and here the pressure is P1, volume is V1, temperature is T1, and the number of moles N. So this is the initial state. Now either one variable or two or more may change. Okay, may change. So there is a change in variable. So we can say change of state. सुरुवातीला तुम्हाला एक स्टेट, इनिशियल स्टेट डिफाइन केलेली आहे. त्याच्यामध्ये प्रेशर P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे, टेम्परेचर T1 आहे, नंबर ऑफ मोल्स N आहे. तर हे व्हेरिएबल्स एक किंवा एकापेक्षा जास्त चेंज होऊ शकतात. त्यातला एक व्हेरिएबल चेंज झाला काय आणि अनेक चेंज झाले काय, तरी आपण म्हणायचं सिस्टम काय झाली, चेंज झाली. स्टेट ऑफ द सिस्टम काय झाली, चेंज झाली. So pressure becomes, that is P1 becomes P2, V1 becomes V2, T1 becomes T2, and number of moles remain the same, right? So either one change or all change. Then also we say there is a change of the state. So this is the initial state, this is the final state. Now there are two functions. One is a state function and one is a path function. Now what is a state function? So state function, see the properties of the system. Every property of a system whose value depends on the current state of the system and is independent of the path followed to react that state is called state function. म्हणजे जेव्हा एखादी थर्मोडायनामिक सिस्टम तुम्ही एका स्टेट पासून दुसऱ्या स्टेट पर्यंत घेऊन चाललेला आहे, तेव्हा त्यासाठी जो प्रोसेस घडलेली, त्यासाठी जो पाथ घडलेला आहे, त्याचा आपल्याला अजिबात इथं अभ्यास करायचा नाही. आपला कन्सर्न आहे फक्त इनिशियल स्टेटचे कोऑर्डिनेट्स आणि फायनल स्टेटचे कोऑर्डिनेट्स. मग अशी जी प्रॉपर्टी असते, ओके, असं जे फंक्शन असतं त्याला आपण स्टेट फंक्शन असं म्हणतो. व्हॉट इज पाथ फंक्शन? सो पाथ फंक्शन हे मात्र पाथवर डिपेंड आहे. द प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम whose value depends on the path that used to reach a particular state is called path function. म्हणजे पाथ स्टेट 1 वरून स्टेट 2 ला किंवा इनिशियल स्टेट कडून फायनल स्टेटला ते कशा पद्धतीने पोहोचलं, त्याचा जो पाथ आहे, त्याची जी प्रोसेस आहे, त्याचा इथे विचार केला जातो. कशामध्ये? पाथ फंक्शन मध्ये. एक्झाम्पल आपल्याला देता येईल की वर्क आणि हीट ही स्टेट फंक्शन्स आहेत. वर्क आणि हीट काय, हे स्टेट फंक्शन आहे. ओके, so let us see what are the properties of state function.
So two very important properties of the state function. If the values of the few state functions are assigned, then value of all other properties are automatically fixed. आपल्याला जे स्टेट फंक्शनचे जे व्हेरिएबलचे जे व्हॅल्यूज आहेत त्यातल्या काही जर तुम्ही असाइन केल्या, बरोबर आहे, तर तुम्हाला बाकीच्या ऑटोमॅटिकली काय होतात, फिक्स होतात. म्हणजे काय, तर सपोज इन gaseous system the algebraic relationship that exists between the state functions, you know that there is a pressure, volume, temperature, and there is what, number of moles. Okay, so these are the variables, and there is a relation between them, that is PV is equal to nRT. This is what called is a general gas equation for n moles. Okay, so there may be some variable, there may be some constant. म्हणजे यातले काही जणांना आपण काय करू शकतो, कॉन्स्टंट मानू शकतो तात्पुरतं. ओके, आता इथं जर बघाल तर इथं जो हा युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे तो कॉन्स्टंटच आहे. म्हणजे या पर्टिक्युलर इक्वेशन मध्ये व्हेरिएबल्स कोण आहेत, प्रेशर, व्हॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स आणि टेम्परेचर, त्यांना आपण म्हणतो स्टेट व्हेरिएबल्स. ओके, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट हा कॉन्स्टंट आहे, बरोबर आहे. सो ओनली वन आउट ऑफ फोर स्टेट फंक्शन, ओके, ओनली वन आउट ऑफ फोर स्टेट फंक्शन, okay, is dependent. Only one out of four state functions is dependent. What dependent is n dependent, p dependent, v dependent and t dependent. म्हणजे काय, तर ते टेम्परेचर डिपेंडेंट असू शकतं, व्हॉल्यूम डिपेंडेंट असू शकतं, प्रेशर डिपेंडेंट असू शकतं किंवा नंबर ऑफ मोल्स डिपेंडेंट असतं. म्हणजे या चौघांपैकी एक कोणतरी कसाही चेंज झाला तर त्याचा काही फरक पडत नाही. अंडरस्टँड? Now, when the state of the system is changed, the change in any state function depends only on the initial and final state of the system and not on how the change is accomplished. जेव्हा एखादं थर्मोडायनामिक प्रोसेस घडते तेव्हा फक्त इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट मध्ये जे व्हेरिएबल्स आहेत ते कसे चेंज झालेत एवढाच विचार केला जाईल. की पूर्ण प्रोसेस कशी घडलेली आहे याचा विचार केला जात नाही. हे आपले स्टेट फंक्शनची सगळ्यात महत्त्वाची प्रॉपर्टी आहे. आता फॉर एक्झाम्पल असं समजूया की इथं आपण दोन व्हेरिएबल कन्सिडर केले, व्हॉल्यूम आणि प्रेशर. ओके, सो व्हॉल्यूम इज प्लॉट ऑन एक्स ऍक्सिस अँड प्रेशर इज प्लॉट ऑन वाय ऍक्सिस. सो दिस इज अ state A, the pressure is P1 and volume is V1. Okay, this is a state B where pressure is P2 and volume is V2. Now my dear students, how many coordinates are there? P1, T1, V1, C1. Okay, so out of that we are considering only pressure and volume change, means other coordinates are fixed. अंडरस्टँड? म्हणजे आपण जे सुरुवातीला म्हणलो की काही जणांना फिक्स करायचं, काही जणांना असाइन करायचं. ज्यांना असाइन केलं ते कोण आहेत, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम. मग बाकीचे काय राहिले, फिक्स्ड राहिले म्हणजे कॉन्स्टंट राहिले. म्हणजे त्यांचा चेंज आपल्याला स्टडी करायचा नाहीये. मग आता इथं आपण जर म्हणलो की टेम्परेचर जर आपण कॉन्स्टंट ठेवला असं आपण म्हणूया, तर ए या स्टेटला प्रेशर P1 आहे, व्हॉल्यूम V1 आहे. बी या स्टेटला प्रेशर P2 आहे, व्हॉल्यूम V2 आहे. आणि हा त्याचा पाथ आहे, हा तुमचा पाथ आहे. दिस इज व्हॉट कॉल्ड इज अ पाथ 1, राईट. आणि हा पण एक पाथ आहे, याला म्हणतात पाथ 2. मग आता ए पासून बी पर्यंत पोहोचताना पाथ 1 फॉलो केला का पाथ 2 फॉलो केला याचा आपला काही संबंध नाही, त्याचा स्टडी करायचा नाही. फक्त कोणाचा स्टडी करायचा, व्हॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऍट पॉइंट ए, व्हॉट आर द कोऑर्डिनेट्स ऍट पॉइंट बी. बरोबर, म्हणजे फक्त इनिशियल स्टेट आणि फायनल स्टेट. मग असं असेल तर याला म्हणायचं स्टेट फंक्शन. काय म्हणायचं, स्टेट फंक्शन. अंडरस्टँड इट? म्हणजे P1 may change to P2, T1 may change to T2, V1 may change to V2, C1 may change to C2, but what we are discussing here is only pressure and volume. So these things are assigned and remaining things are fixed. Thank you. Okay, now next topic is thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium and internal energy. सी, आता इक्विलिब्रियम हा तुम्हाला कन्सेप्ट माहिती आहे, पण आपण आता थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय बघूया. सो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स विच ऑल इक्विलिब्रियम. थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम म्हणजे त्याच्यामध्ये सगळे इक्विलिब्रियम असतात. म्हणजे काय असतात, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स प्रॉपर्टीज लाईक टेम्परेचर, प्रेशर, व्हॉल्यूम, कॉम्पोजिशन रिमेन्स कॉन्स्टंट थ्रूआउट. म्हणजे एखादी सिस्टम ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. याचा अर्थ काय, तर तुम्ही जोपर्यंत या सिस्टमला ऑब्झर्व करत आहात, for the period the system is under observation, the temperature, the pressure, the volume, the composition all remain same throughout. In whole system all these properties are remaining same, that is constant. Now it consists of three types of equilibrium. Thermodynamic equilibrium मध्ये तीन प्रकारचे इक्विलिब्रियम असतात. एक असतो थर्मल इक्विलिब्रियम, एक असतो केमिकल इक्विलिब्रियम आणि एक असतो मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. मग आपल्याला विचार करायचा आहे की व्हॉट इज थर्मल इक्विलिब्रियम, व्हॉट इज केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हॉट इज मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम. सी, thermodynamic equilibrium
has three types of equilibria together. One is thermal equilibrium, one is chemical equilibrium, one is mechanical equilibrium. Let us see what are these. So let's see thermal equilibrium. So when the temperature of the system remains constant, we say the system is in thermal equilibrium. When the chemical composition of the system remains the same, we say the system is in chemical equilibrium. So chemical composition remains the same. When the pressure and volume both remain same throughout the system, we say there is a mechanical equilibrium. And when all these three equilibriums are attained, all these three equilibria are attained, that is thermal equilibrium, chemical equilibrium, and mechanical equilibrium, then we say the system is under thermodynamic equilibrium. Okay, let's see one example. Consider a cylinder with wetless and frictionless piston. हा एक सिलेंडर आहे आणि हा त्याच्यावर लावलेला हा पिस्टन आहे. तो वेटलेस आहे आणि फ्रिक्शनलेस आहे. म्हणजे फ्रिक्शन मध्ये जी एनर्जी कंझ्युम होते ती होणार नाहीये, त्याला वेट पण नाहीये. ओके, एअरटाईट पिस्टन असतो हा, असं आपण समजू. पूर्ण सिलेंडर आणि पिस्टन हे एअरटाईट असतात. नाउ व्हॉट वी डू हियर, थोडस बघा एनिमेशन. काय करतोय आपण हे सिलेंडर मध्ये, पिस्टन हा खाली येतोय म्हणजे आपण काय करतोय, व्हॉल्यूम चेंज करत आहोत, व्हॉल्यूम कमी करत आहोत, राईट. आणि पुन्हा व्हॉल्यूम आहे तसा आहे. नाउ दिस इज अ गॅस. सो अ गॅस इज एनक्लोज इन अ सिलेंडर हॅव्हिंग डेफिनेट टेम्परेचर, प्रेशर अँड व्हॉल्यूम. लक्षात ठेवा, एका सिलेंडर मध्ये आपण गॅस भरलेला आहे आणि तिथलं टेम्परेचर, प्रेशर आणि व्हॉल्यूम डेफिनेट आहे. आता ते फिक्स करून ठेवलंय, प्रेशर, टेम्परेचर आणि व्हॉल्यूम. प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम कोण आहे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सिस्टम आहेत, व्हेरिएबल ऑफ द सिस्टम आहेत. म्हणजे आपण एक स्टेट इथं डिफाईन केलेली आहे. As long as the piston is motionless, properties remains constant. Yes, जोपर्यंत हा पिस्टन मोशनलेस आहे, की अजिबात मुवमेंट होत नाही, म्हणजे व्हॉल्यूम मध्ये चेंज होणार का, नाही होणार. आणि म्हणजे व्हॉल्यूम मध्ये पण चेंज होणार, काही पिस्टन आला तर व्हॉल्यूम कमी होणार आहे, म्हणजे कॉम्प्रेशन होणार आहे, आणि हा पिस्टन वर जातोय म्हणजे एक्सपान्शन होतोय. इथं आपण म्हणतोय की पिस्टन मोशनलेस आहे, पिस्टनची मोशन होणार नाही, म्हणजे व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहणार आहे. आणि बाकीचे पण मग आपण असाइन केलं की व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट राहणार आहे, तर बाकीचे पण काय झाले, फिक्स्ड झाले. ठीक आहे. Okay, now this is what called as equilibrium state. Now as long as the piston is in motion, आता इथं तुमची इक्विलिब्रियम स्टेज आली, ही कळली. आता बी स्टेज बघा काय झालं इथं. तर इथं हा पिस्टन मोशन मध्ये आलाय, म्हणजे काय व्हायला लागलंय, इथं व्हॉल्यूम काय होत आहे, चेंज होत आहे. येस, as long as the piston is in motion, there is a non-equilibrium. There is a non-equilibrium. Yes, का, कारण हा पिस्टन जेव्हा मोशन मध्ये येतो तेव्हा कॉम्प्रेशन होत आहे, एक्सपान्शन होत आहे, म्हणजे व्हॉल्यूम चेंज होत आहे. व्हॉल्यूम चेंज का होत आहे, कारण प्रेशर कमी जास्त होत आहे. मला माहित आहे की इथलं प्रेशर जर वाढवलं तर व्हॉल्यूम कमी होणार आहे, व्हॉल्यूम प्रेशर कमी केलं तर व्हॉल्यूम वाढणार आहे, आणि डेफिनेटली इथं टेम्परेचर मध्ये पण फरक होणार आहे. तर अशा पद्धतीने इथं इक्विलिब्रियम काय होतो, डिस्टर्ब होतो. म्हणजे ही जी सिस्टीम आहे ही थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये आहे. तर ही सिस्टीम म्हणजे ही स्टेट आहे ती तुमची नॉन थर्मोडायनामिक आहे. म्हणजे इथं इक्विलिब्रियम स्टेट आहे, सॉरी, इथं इक्विलिब्रियम स्टेट आहे आणि इथं नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट आहे. I'm sorry, non-thermodynamic म्हणालो मी, non-equilibrium state आहे. Both the processes are thermodynamics. Now let us see the new concept, that is concept of internal energy. Internal energy, it is indicated by a letter U. Okay. See, every system having some quantity of matter is associated with a definite amount of energy, and this energy is called as internal energy. कोणतीही सिस्टम असू दे, त्या सिस्टम मध्ये मॅटर आहे, आणि मॅटर आहे म्हणलं की त्याची स्वतःची एक एनर्जी आहे. लक्षात आहे, त्याची स्वतःची, इट मे बी पोटेन्शियल एनर्जी, इट मे बी कायनेटिक एनर्जी, व्हॉट एव्हर, त्याला एनर्जी आहे. पण ती जी सेल्फ एनर्जी आहे, तिची स्वतःची एनर्जी आहे, त्याला म्हणतात इंटरनल एनर्जी. मग इंटरनल एनर्जी कुठली असू शकते, इट मे बी पोटेन्शियल, इट मे बी कायनेटिक, इट मे बी पोटेन्शियल, इट मे बी कायनेटिक. आउट ऑफ दैट, व्हाट इज पोटेन्शियल एनर्जी? पोटेन्शियल एनर्जी इज ड्यू टू द पोझिशन. ओके, सो दॅट मे बी इंटरमोलिक्युलर एनर्जी, मोलिक्युलच्या आत असणारी एनर्जी असू शकते. बरं काय, इंट्रामोलिक्युलर एनर्जी म्हणजे मोलिक्युल ज्या दोन ऍटम पासून बनलेले आहेत त्यांच्यामध्ये असू शकते. दोन म्हणजे फॉर एक्झाम्पल तुम्ही H2O म्हणलं तर वॉटरचा एक मोलिक्युल, वॉटरचा दुसरा मोलिक्युल, वॉटरचा तिसरा मोलिक्युल, ह्यांच्यामधली जी एनर्जी आहे त्याला काय, एनर्जीला काय म्हणायचं, इंटरमोलिक्युलर एनर्जी म्हणायचं. पण वॉटरमध्ये ऍटम कोण आहेत, हायड्रोजन आणि ऑक्सिजन आहे, त्यांच्यामध्ये जी एनर्जी आहे त्याला काय म्हणायचं, इंट्रामोलिक्युलर एनर्जी म्हणायचं. बरोबर आहे. आता प्रत्येक म्हणजे मोलिक्युल ऍटम मध्ये ऍटम असतात. ऍटम कोणापासून बनले आहेत, येस, ऍटम कोणापासून आहेत, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आणि इलेक्ट्रॉन पासून. त्यातले प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन कुठे आहेत, ऍटमच्या न्यूक्लियस मध्ये आहेत. मग त्यांची स्वतःची पण एक एनर्जी आहे, त्याला म्हणतात न्यूक्लिअर एनर्जी. कसली एनर्जी, न्यूक्लिअर एनर्जी, किंवा त्याला अजून एक नाव आहे बाइंडिंग एनर्जी, कारण त्यामुळे तर हे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स हे एकत्र बांधले गेलेले आहेत ना, त्याला बाइंडिंग एनर्जी म्हणायचं.
म्हणजे पोटेन्शियल एनर्जी परत किती प्रकारची आली? 3 प्रकारची. इंटरमोलिक्युलर एनर्जी, इंट्रामोलिक्युलर एनर्जी आणि न्यूक्लिअर एनर्जी, तिलाच आपण बाइंडिंग एनर्जी म्हणतो. नंतर काय आली? कायनेटिक एनर्जी. मग कायनेटिक एनर्जी कोणामुळे असते? ड्यू टू मोशन. कायनेटिक एनर्जी कोणामुळे असते? ड्यू टू मोशन. मग देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ मोशन्स. सो देयर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ कायनेटिक एनर्जी. So due to vibration, yes, there is a vibrational energy. Due to rotation, there is a rotational energy. Due to translational, there is translational energy and there is electrical energy. Okay, म्हणजे जे atoms आहेत, molecules आहेत, आयन्स आहेत, atoms व्हायब्रेट होतात, molecules व्हायब्रेट होतात. मोलिक्युल मधले atoms एकमेकांभोवती रोटेट होतात. मोलिक्युल एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातो तेव्हा त्याला ट्रान्सलेशनल मोशन होते. बरोबर आहे की नाही? आयन्स जे असतात ते पॉझिटिव्ह चार्ज, निगेटिव्ह चार्जेस असतात. त्यामुळे म्हणजे व्हायब्रेशनल एनर्जी पण असते, रोटेशनल एनर्जी पण असते, ट्रान्सलेशनल एनर्जी असते, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी इतक्या प्रकारची आहे. कळतंय? म्हणजे इंटरनल एनर्जी काय आहे? तर त्या पर्टिक्युलर सिस्टमची, त्या पर्टिक्युलर मॅटरची स्वतःची एनर्जी. तिचे किती प्रकार आहे? पोटेन्शियल एनर्जी आणि कायनेटिक एनर्जी. त्यामधले पोटेन्शियल एनर्जीचे पण आपण टाइप्स बघितले, कायनेटिक एनर्जीचे पण टाइप्स बघितले. ही सगळी टोटल एनर्जी ही इंटरनल एनर्जी असते. ओके. नाउ पोटेन्शियल एनर्जी कुठले कुठले आहे? इंटरमोलिक्युलर, इंट्रामोलिक्युलर आणि न्यूक्लिअर. पोटेन्शियल एनर्जी कुठले आहे? इंटरमोलिक्युलर, इंट्रामोलिक्युलर आणि न्यूक्लिअर. कायनेटिक एनर्जी कुठले आहे? व्हायब्रेशनल एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, ट्रान्सलेशनल एनर्जी आणि इलेक्ट्रॉनिकल एनर्जी, काय त्याला इलेक्ट्रिकल एनर्जी असं सुद्धा आपण म्हणतो. आणि या सगळ्या एनर्जीचं समेशन ऑफ ऑल एनर्जी इज कॉल्ड व्हॉट? इंटरनल एनर्जी. My dear students, now let us study what are the different characteristics of internal energy. Internal energy चे काय गुणधर्म आहेत, काय कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत? तर पहिली गोष्ट, इट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. आपण नुकतंच शिकलो होतो की व्हॉट इज एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आणि व्हॉट इज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, राईट? तर मग एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी म्हणजे काय? जी क्वांटिटी डिपेंडंट आहे, जिची मॅग्निट्यूड ही क्वांटिटीवर डिपेंड राहते. क्वांटिटी चेंज झाली की प्रॉपर्टी चेंज होते. इट इज अन एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी. So extensive properties are the properties of system whose magnitude depends on the amount of matter present in it. म्हणजे इंटरनल एनर्जी ही एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी आहे. क्वांटिटी बदलली की इंटरनल एनर्जी बदलणार आहे. इट इज द स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन म्हणजे आपण काय शिकलेलं आहे की एक इनिशियल स्टेट असते, एक फायनल स्टेट असते. त्याचे व्हेरिएबल्स चेंज होतात, तेवढंच फक्त आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. त्याचा पाथ कसा आहे, ती प्रोसेस कशी घडलेली आहे, त्याचा आपण अभ्यास करणार नाही. सो इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, राईट? Next, the property of the system whose value depends only on the initial and final state is called as state function. Yes. जी जी अशी प्रॉपर्टी की जी फक्त फक्त स्टेट फंक्शनच्या इनिशियल आणि फायनल स्टेटवर डिपेंड आहे, तिला आपण काय म्हणतो? इंटरनल एनर्जी म्हणतो. आणि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन. नाउ इट इज नॉट डिपेंडंट ऑन द पाथ फॉलोड. येस, स्टेट फंक्शन आहे असं म्हणण्याचाच अर्थ असतो की ती पाथवर डिपेंड नाहीये. Fourth character, there is no change in the internal energy in a cyclic process. Now there is one thing that is a cyclic process. म्हणजे काय? की एखादी प्रोसेस एखाद्या स्टेज पासून सुरू झाली आणि ती कंप्लीट होऊन पुन्हा आपण त्याच स्टेजला आलो, तर अशा प्रोसेसला काय म्हणतात? सायक्लिक प्रोसेस म्हणतात. आणि जेव्हा सायक्लिक प्रोसेस घडते तेव्हा इंटरनल एनर्जी मध्ये चेंज होत नाही, चेंज झिरो असतो. A system undergoing series of process once again returns to its original state is called as a cyclic process. Yes, कुणाला म्हणायचं सायक्लिक प्रोसेस? की अशी सिस्टम की जी पुन्हा कुठे येते? ओरिजिनल स्टेटलाच येते, पुन्हा आहे तिथंच येते, म्हणून तिला सायक्लिक प्रोसेस असं म्हणतात. ही कशी घडते, काय घडते, आपण पुढच्या लेक्चर्स मध्ये बघणारच आहे. नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आयडियल गॅस इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. आता एखादा आयडियल गॅस जर असेल तर त्याची इंटरनल एनर्जी फक्त आणि फक्त टेम्परेचर डिपेंडंट आहे. इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली. इंटरनल एनर्जीचं युनिट काय असणार आहे? जे युनिट एनर्जीचं युनिट असतं तेच, म्हणजे कुठलं? ज्यूल्स हे याचा युनिट आणि सीजीएस हे सॉरी का joules is a SI unit and ergs is a CGS unit. Now let us solve some multiple choice questions. One, the thermodynamic equilibrium means dash 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 equilibrium. Whether it is thermal equilibrium or chemical equilibrium or mechanical equilibrium, think over it. And or whether it is all of these. So do you understand? Yes. What is the answer? All of these. Yes, you are correct. Yes. कारण केमिकल थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये थर्मल इक्विलिब्रियम पण असतो, केमिकल इक्विलिब्रियम पण असतो, मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम पण असतो. त्यामुळे हे बरोबर आहे. नेक्स्ट, इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॅरामीटर्स रिमेन्स कॉन्स्टंट. केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होतो तेव्हा तेव्हा कोणते व्हेरिएबल्स, कोणते पॅरामीटर्स कॉन्स्टंट राहतात? टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन और ऑल ऑफ दिस. केमिकल इक्विलिब्रियम
जेव्हा अटेन होतो तेव्हा यापैकी कोणते व्हेरिएबल्स कॉन्स्टंट राहतात? विचार करा. टेम्परेचर कॉन्स्टंट राहिलं तर थर्मल इक्विलिब्रियम, प्रेशर कॉन्स्टंट राहिलं तर मेकॅनिकल इक्विलिब्रियम, कंपोजिशन हे राहिला तर कुठला केमिकल इक्विलिब्रियम सेम राहिला तर सगळेच राहतात ना. येस. व्हॉट इज द आन्सर? ऑल ऑफ दीज. येस, करेक्ट. Now what is okay? What is internal energy? Internal energy is a state function. So types of potential energies are, how many potential energies are there? There is intermolecular, there is intramolecular, there is binding. Yes, all of these is the answer. Thank you, students. केमिकल एनर्जेटिक्स आणि थर्मोडायनामिक्स या चॅप्टरची आपण सुरुवात केलेली आहे आणि या चॅप्टरवर आधारित जे आता तुम्हाला आज एवढे मॉड्यूल्स शेअर केले हे एवढं सगळं काम तुमचं एका दिवसात झालं पाहिजे. एवढं सगळं काम तुमचं एका दिवसात झालं पाहिजे. तुम्ही हे सगळे मॉड्यूल्स बघायचे आहे. लगेच आपल्या नोट्स मधून त्या पद्धतीचं लिखाण पूर्ण करायचं आहे, क्वेश्चन सोडवायचे आहे आणि लेक्चरला येताना आल्यानंतर तुम्ही याच्यावरचे डाउट्स सॉल्व्ह करू शकता, विचारू शकता. थँक्यू. बेस्ट ऑफ लक.